प्रभु को महानाम को धन्यवाद हो मो प्रिय भाई और भौणी माने आओ गत सप्ताह आम मैंने प्रभुंकर आओ से सुसमाचार विषय शुणिलु जहाँकि पर्वर विषय हालेलुया पर्व केमिति करा जाए बोल कहले आम द्वितीय प्रथम करंतिय 5:8 देखिलु हालेलुया पुरातन कमीर सबू बाहर कर देकरी नूतन रूप कमीर कमीर शून्य रटीर पर्व करार अच्छे बोली आमे माने गत सप्ताह देखिलु हालेलुया सेठी लिखाई कौन बोल कहले अतएव आस आमे माने पुरातन कमीर कियबा दुष्टता कुकर्म कमीर द्वारा पर्व पालन न करी सत्यता सरलता और सत्यता रूप कमीर शून्य रट्टी द्वारा पर्व पालन करू हालेलुया पर्व पालन करबार अच्छे बोले सत्यता रूप हृदय रे प्रेम हृदय रे स्नेह लोक मान भल पाइबा उपरे आम जीवन जदि रहिबो हालेलुया आम हृदय रे कूट कपट अहंकार ईर्षा निंदा जाक सब काढ़ देकरी भल मन रे प्रभुंकर पर्व करबार अच्छे पुणी हालेलुया की पर्व बोल कहले कमीर शून्य रटीर पर्व हालेलुया हाँ कमीर बोल कहले पाप कमीर बोल कहले पाप जो जगार अच्छी मध खराब विषय जो जगार अच्छी सेटा होची पाप हालेलुया अपवित्रता पाप अपवित्रता जो जगार परमेश्वरंकर बलि दिया जीवो मने कर मेष को बलि देवा बदल रे घुषुरी को बलि देव कुकुर को बलि देव बोले अपवित्र हम आमे माने कौन करुचु प्रभु को बलि देवा प्रभु को धन्यवाद देवा देवार छाड़ देकर आमे भूत मान को धन्यवाद दउछु सेति प्रभु रागी जीवे हालेलुया मु परमेश्वर थाउ ताउनु ए माने भूत मान को पूजा करूचंदी बोले प्रभु रागी जीवे तेनु आमे कौन करबा को पड़िबो आमे माने परमेश्वर को आराधना करबा को पड़िबो हालेलुया आमे माने ए डिसेम्बर मास जाक प्रभुंकर जन्म विषय रे प्रभुंकर मरण विषय रे प्रभुंकर पुनरुत्थान विषय रे देखिबो प्रभु कौन पाए जगत को आसिले कौन पाए कोउठ थिले तांके कोउठ थिले प्रथमे हालेलुया अगम्य ज्योतिर्निवासी परमेश्वर से बहु ऊर्ध्वर थिले हालेलुया तांके तांको मन रे भाबिले मु लोक मान को प्रेम करबी मोर प्रेम कौन देखेबी बोल करी तांके चिंता कले हालेलुया जेति पई कौन हला बोल कहले प्रभु जीशु काल संपूर्ण हला परे जगत को आसिले प्रेज द लॉर्ड इस्राएल लोक माने जो देश रे माने जो वंश रे प्रभु जीशु जन्म ग्रहण कले से वंश रे जिउदा बोली गोटे लोक थिला कि ना थिला जिउदा से जिउदा वंश रे दाऊद जन्म ले हालेलुया दाऊदन को वंश रे प्रभु जीशु जन्म हेले प्रेज द लॉर्ड एले से प्रभु जीशु जिउदा वंशर जुवा सिंह हटंती से जेते बेले मानव रूप धारण करले शिशु रूप जन्म ग्रहण कले हालेलुया सान पिला एकरी कन्या मरियम पेटर जन्म ग्रहण कले से आसिकरी कौन पे आसले बोल कहले समस्त मानव जातिर पाप बही नेबा पाई मेष शावक होइकी आसले हालेलुया मेष शावक बोल कहले मेंढा गोटे मेंढा परि आसले माने छोट मेंढा को मार देले भी हानि देले भी किछि कहबो ना से कहबो कि किछि कहबो ना सेंती प्रभु जीशु मानव रूप धारण कर आसबा बेले से का को किछि कहले नै हालेलुया का को किछि कहले नै से आसले तांके आसबा काम समाप्त कले शिशु रूप जन्म हेले शिशु रूप जन्म हेले प्रभु जीशु कौन पाई जन्म हेले बोल कहले समस्त मानव जाति को रक्षा करबा पाई मानव जाति शैतान बंधन रे थिला मानव जाति मनुष्य जाति शैतान रो बंधन रे अंधकार रो थिला से अंधकार रक्षा करबा पाई प्रभु जीशु ख्रीस्ट जगत को आसिले हालेलुया प्रभु जीशु न आसवा पूर्वरु ए जगतर लोक माने अंधकार रे थिले से माने पर्व पूर्वाने किछि करि पारु नथिले हालेलुया से माने
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନେ 430 ବର୍ଷ ଦାସ କାମ କରୁଥିଲେ, କୁଲି କାମ କରୁଥିଲେ। କୁଲି କାମ ବି ନାହିଁ, କୁଲି ବୋଲି କହିଲେ ପଇସା ଦେବାଟା ନାଇଁ କି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ସେମିତି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଚାକର କାମ କରୁଥିଲେ, ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ ତାକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ସେମିତି ରହୁଥିଲେ। ସେମିତିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାର କରି ଆଣି କିନାନ ଦେଶ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କିନାନ ଦେଶରେ ଆଉ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାକ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହେଲା କମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ ହେବାର ସମୟ। ସେଟା ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସମୟ ହେଉଛି କମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଭଲ କଥା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ ଶିଶୁ ରୂପ ଦେଖିବେ, କିଏ ବାଳକ ରୂପ ଦେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶିଶୁ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବୋଲିକରି ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଅବତରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ବାଧା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ବସା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ, ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେତଲହିମରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଗାଈ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବେତଲହିମର ବାଟ ପାଖରେ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଗାଈ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ଗାଈ ଗଡ଼ିଆ ମାନେ ଶୁଣିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗାଈ ଗଡ଼ିଆ ମାନେ କିଛି ପାଠ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆମେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଶେଷ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 60 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମେ କାଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଢିକି ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। କାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ କି ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦିତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ନିକଟକୁ ଓ ରାଜଗଣ ତୁମ୍ଭ ଅରୁଣୋଦୟର ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଗାରେ ଦୀପ୍ତିମତୀ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ସେ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦା ଦେଶର କନ୍ୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୋଉ ବଂଶରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବଂଶରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ
ଦେଶକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିହୁଦା ଦେଶକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି, ଉଠ ତୁମେ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲ, ଏବେ ତୁମ ଉପରକୁ ମହା ଆଲୋକ ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କି ଆଲୋକ ଆସୁଛି? ମହା ଆଲୋକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ, ଶୈତାନର ଘର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ ତମେ ମାନେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ, ଘର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକିରି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ଧକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବାହାର ହୋଇ ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଦେଖାଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଉଦିତ ହେବେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜିହୁଦା, ତୁମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ପାଳନ କର। ତୁମେ କି ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପର୍ବ ଯାକ ତୁମେ ପାଳନ କର। କାରଣ ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରବାର ଟାଇମ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତୁମ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଜୀବନ ଆଲୋକ ଜୀବନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅସୁଚିତାରେ ରହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆହାର ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତରଣ କରିଥିବା ସେହି ଆହାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ, ଗୋଟେ ଉପହାର, ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କି ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆସିଲେ। ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖ, ପୁତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଯାହାର ଘରକୁ ତାର ପୁଅ ଏକା ଅଧିକାର ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସତ ମିଛ? ଜଣଙ୍କର ଘରକୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଘରକୁ ଆମର ପୁଅମାନେ ଏକ ଅଧିକାର ହେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିଷୟ ଏଠି ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ।